Всім гарного дня, з вами Джаст, і сьогодні ми з вами продовжуємо грати у Kingdom Come Deliverance. Я трішки запізнився, бо трішки був зайнятий. От зараз ми з вами продовжимо. Секунду. Перевірю свій звук. Мої гітари. Ще себе не чую, але... Здається, гарно. Так, яке в нас там завдання? Tinker, heel! What is it? Did you find something, boy? Ну, ми не змогли врятувати свого брата у прошлий раз. Тінкер нам не дуже допоміг. В принципі, пес щось шукає. Половці пішли. Скаліці горять. О! Шолом. А ну, тут когось хіба було. От коли гавчик, коли він той раз він не міг нічого нормально знайти. Ти можеш нормально йти? Чи ти п'яненький? А, он ранений. Hola? What happened? Why are you shouting here? You'll bring those heathens. I have to get out of here and find the others and warn them. How did you survive the attack? I hid at the top of the hill and stayed there until it got dark and the screaming stopped. The whole of Skeleton was in flames. I know. I saw it too. I wanted to go to Talmberg to warn them, but when I was climbing down in the dark, I lost my footing and went rolling down like a sack of charcoal. I'm black and blue all over. You're injured. Can I do anything to help? Something's wrong with my leg. I twisted it when I fell, and I managed to limp here to this path. But now I'm all done in. Let me have a look at that leg. Maybe I can manage to set it. All right. But please, be careful. It seems you were lucky. It doesn't look like anything's broken. If there was, the skin would be turning blue by now. Keep that leg raised for a while. And when you go, try not to put too much weight on it. Find a branch or a stick to lean on. All right. Thanks. I reckon I can manage to get up now. But would you help me as far as the road? The going will be easier there. I'll help you. Lean on me. I'll manage it from here. But which way should I go? Go to Talmberg, like the others, and tell them what happened here and to send help. All right. I won't forget your kindness. But what are you going to do now? I'll go to the castle to see if anyone survived there. If you're not afraid to go there, you could look around the small holdings near Skeleton or the mine works. People took cover wherever they could when the raid started. May God watch over you, Teresa. Так, він казав, будь-де подивитися. О, до речі. Так. Тобто шахти. Цілий навколо табору лісорубів. Біля лісу і біля гончара. Стіби гончара. Ну добре. Потім ми підемо у замок. Зі стінки. Так. Спалили вони тут все, що могли. По більшій частині, бачиш. Де цей пес? Там, здається, хтось розмовляє у стіну.
Чи мені здалося, аби я десь якогось почув 100%. Цей пес ще є. To heel, Tinker. Так, підіймо з цим гавчиком. Десь він застряг. Ну, тут дивитися, я думаю, не варто, бо всі і так тут ще в більшій частині були вбиті. Або тільки подивитися, немає нічого забрати вийти. О, хавчик прийшов. This is our house. What's left of it. I can't believe it. Such devastation. Why? Розбили все, вони перегорнули усе. Ну, тут батько і брат. Pa, if you can see me now, I'm sorry. So sorry. Give my love to Ma. Stibor, you stood up to them. You were always the brave one. I'll come back and bury you in hallowed ground, like you deserve. Гавчик, а навіщо ти став на Стібора? Гавчик. Ніякої шани немає у Гавчика. Робить те, що він захоче. Весь час. От такий він, Гавчик. Навіть була заважає. Гавчик, Гавчик, от навіщо ти так робиш? Гавчик. Йому взагалі не соромно нічого, він просто робить. Ну, якщо він ж Гавчик, чого йому було соромно? Vedelést baszni! A picsába hogy is rólt tovább? Na mindegy. Ezt nevezem harcnak! Та возьми, блядь, топор в руки. Дезертирі. Оу, непогано. То він дезертир, бачиш, що. Він цього не достає. Закопай його, правильно. Нафіг він потрібен. Так, цього ми подивитися не можемо. Хоча дивно це... Видно, що це ранений. Тобто вже вбитий. Зламати замок. Можемо зламати? Яка різниця? Все одно. Це доповнення, ми нічого не отримаємо з нього. Для головного персоналу. Гавчик! Гігійна скриня. Вибачте. Вугілля дроблять. Саме тут. До речі, бачиш, вода не йде. Все.
Нічого не працює, бо вода не йде. Ага, вот тут бачиш. Кров, собака вбита. Опа, чорнило. Yarmilla, what are you doing here? How come you didn't flee like the others? I can't. There's one of those bastards creeping around out there. What? Where did you see him? The army has pulled out and moved on. He must be a deserter. He keeps looking around here for what he can steal. And he looked like he was pretty drunk. You must help me. You've got to get rid of him. Otherwise, I'll die here. You've nothing to fear. I dealt with that deserter. Oh, thank God. I thought I'd never get away from here alive. Thanks, Teresa. If you hadn't turned up, I'd be done for sure. That's all right. Go to Tomberg and tell the people there what's happened. I'll have a look around for other survivors. Треба було вмитися, коли ми не... немає його. Бо... Це воно не дуже чисте. А до речі, ця угорська шабля 43, бачиш? Відрублюч цього 43, а тут 24 відрублюч. Шабля поставила. Але бач, мінімальна спритність 9, а тут мінімальна сила. У мене спритність скільки? Спритність 4. Тобто треба... Не зможемо це... До речі, у мене 2 кинджала. Нафіга мені кинджала? Викинули. Сокирою заробила нахрен. Вже одного заробили. О, до речі, гавчика треба погодувати. У мене є м'ясо? О, гавчик. Де гавчик? Іди сюди. Гавчик? Ще не поговорити. О, гавчик. Наїдки. Look what I've got for your love. Так, от тобі. Це не м'ясо. Їж. Гарно бачу. Новий рівень собаків. І що там нового? От. Новочки. 14 рівень? Ого. Непогано. Тут штука не закон працює. Бо вода йде. Що не знаю? А, гавчик. Так, зараз ми до лісу сходимо. Сходимо до лісу і подивимося, чи є там хтось живий. Немає, чи немає там дезертирів, бо... Того я в спину зарізав. А от... Якщо їх буде 2 або 3, що я... Ти не голосуй так, бо... Pavlina! Тебе знайдуть... Are you mad, shouting like that? Well, I have to find Pavlina. She got lost when we were running in the night. It's still not safe here. Shouting like that is asking for trouble. But I have to find her. I can't leave without her. Will you help me? Добрий ранок, ми з України. Where did you see her last? In the woods here. We were hiding from those demons. I didn't think they'd come here, but when it was getting dark, they found us. They came upon us from behind. I think we surprised them as much as they did us.
We started to run and it was horrible. One arrow missed me by a hair. I thought I was done for. I ran and then I found myself alone. I lost those bastards, but Pavlena too. I have to find her. What was Pavlina wearing? The same as always. A blue dress and she had a scarf on her head. You should keep your voice down. There could still be cutthroats within earshot. But I've got to find Pavlena. I've got to help her. А ми її знайдемо, не хвилюйся. Так, один у лісі. Pavlena! Це все одно кричить, бачиш? Я йому кажу, не кричи, а він... Pavlena! Where are you? От зайдуть тебе, заріжуть, більше не будеш кричати. Знову шолом якийсь. Так, дівчина у блакитній сукні і білій хустці, так? Так, що вони тут вигілі роблять? Так, де цей гав? To heal, Tinker. Гавчик, іди сюди. Щось він там заб... О, все. Так, гавчик. Шукати. Let's see what you can sniff out here. Seek. Ще один знайшов. А ну, давай. А, от вона. От чорт. This must be that Pavlina that Marosh was looking for. Dead. I should go and tell him. Кабани. Бач, кабани. То та стріла, яка просвистіла в нього над вухом, вона попала у Павлену. Ось що відбулося. Pavlena! От як вийшло. Та все, марно ти її кличеш. About Pavlina. I found her. You did? Where? Why isn't she with you? I'm sorry, but she's dead. They must have caught up with her when they were chasing you. Oh, no, no, no. My Pavlena. I should never have left her like that. I thought she was right behind me. Jesus, what am I going to do? You should flee and save yourself at least. I don't know what to do now. Where can I go? Go to Tomberg and tell them everything. Sir Divish will send help and then we'll come back and bury our loved ones. I promise. All right. What about you? I'll keep looking around for other survivors. If I had half your courage, Pavlena might still be alive. Oh, God. Take this. Maybe you'll come across someone who needs it. God be with you. Так, це жіноча доля. Я його випадково запустив, коли розмовляв. Гавчик. Коли цієї дівчини розмовляв з Терезою. Я випадково запустив це DLC. Я так розумію, воно коротке, бо це історія, що відбулося до того, як знайшли Генрі побитим у Скаліці. Оце вже військо пішло. Ти куди побіг? Це військо полосів вже пішло.
І Тереза шукає виживших, які вижили. Що ти почув? Хлоп. А? Гавчик. Ну і кого? Кого ти знайшов? Куди ти біжиш? А ти куди біжиш? Чуєш, куди ти йдеш? Табор лісорубів, тут ще хтось живий є? No! No, no! Ніхрена собі. Julian? Is it you? Don't be afraid. It's me, Teresa. Are you all right? Everywhere. They're everywhere. Where is it? Where is it? You're one of the woodcutters, aren't you? Yes. Yes. Cutter. Where is it? Quick! They're everywhere! Julian, you're not making any sense. Where's what? I don't understand you. Cutter! Woodcutter! They're everywhere! I need it! Oh my god. Зараз, секунду. І нічого в мене поки що немає іншого екрану. Те, що мені було потрібно, я вже зробив. What happened here? Did anyone else survive? They came! From everywhere, everywhere! Where is it? How did you survive? You were left here amongst all these bodies? Everywhere! Його посттравматичний стрес, бачиш? Listen to me and listen well. A short while ago they killed my little brother, and before that, Pa and Stibor. I'm not going to let anyone else get killed if I can help it. So for Christ's sake, pull yourself together and get out of here before I slap some sense into you. I can't! They're everywhere! I can't go without it! You asked for it, Julian. This is hopeless. How am I going to get through to you? Where is it? Кого я Where is шукаю, it? я не розумію. Where is it? Where is it? Заснути та зберігтися, от круто. Тут спалено. Where is it? Where is it? Where is it? Where is it? Що ти там знайшов? Хлопчик. Ага, іди нахрен. Where is it? Cutter! Cutter! They're everywhere. Everywhere. I have to. Мені здається, чи він шукає сокиру? Ні? Where is it? Where is it? Julian, pull.
А якщо я ще зараз викину цей сокиру викину? Everywhere! 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 Ну, я думаю, що він... Julian, pull yourself together. You've got to get out of here, Julian. Pull yourself together. No. They're everywhere. Cutter! Ну, бач, мені здається, що... Oh my god. Мені здається, що йому Listen, потрібен If на you stay сокира. here, they might come back and kill you. You wouldn't want that, would you? No! Cutter! Where is it? This is going nowhere. You're one of the... Yes. Yes. Cutter. Julian, you... This is... Що за хрень? They're everywhere. Everywhere. Ага, от, я ж кажу, сокира. Він сокиру шукає. 100% шукає сокиру. Julian, here's your axe. That's what you were looking for, right? Now you'll be safe. Cutter! Yes. My cutter! Good, Julian. And now, get to Tomberg. The others are already on the way there. Run like the devil and don't look back. Tomberg! Yes! Я спочатку і думав, що він шукає сокиру, але... Так. Я її одразу не побачив. Я просто думав, що та сокира, яка в мене, це його сокира, а здається ні. Виходить, що ні, це нічого хлопця сокира. Біля хати гончара. Треба подивитися, є вилучення мало. Only I hadn't lost that damn key. Угу. Ну тут... Fuck Тут it. наш. You won't budge. Наш, не наш? Ну, гончар, так. Damn this fucking door! Master Potter? What in the name of God are you doing here? I'm trying to get into my goddamn house. What for? You ought to flee like everyone else. I've got coin hidden there. I'm not going to just walk off and leave it. Listen, maybe you can help me. I've heard you mill people know how to deal with these kind of things. What are you implying? That I'm a thief? Come now, don't play the innocent. We all know your father is no saint. You must have learned some secrets of the trade from him, no? My father is dead. Oh, Jesus. Sorry, lass. I didn't know. I'm sorry. Why can't you unlock the door? Don't you have the key? Of course I do. That is, I did, but I lost it. I was bringing firewood from the woods. Just as I got to the footbridge, I saw that huge army. I dropped everything and ran home as fast as I could. I must have dropped that blasted key on the way. How did you manage to survive? I hid out on top of the haystack until morning. Those heathens were sniffing around, but something disturbed them and they ran to the village. Where do you think you might have dropped the key? I'm not sure. It must have been somewhere along the path from the woods. After I passed the footbridge, I was carrying firewood when the raid started. I dropped everything and ran. The key must have fallen on the way. All right. I'll try and get that coin for you, but I can't promise anything. Where is it hidden? This damn door is as solid as a rock. All right. Once you get inside, go to the pantry on the left. Та ні, я не буду зламувати, я піду знайду ключа. Fucking door.
Та... А хоча... Може ці забрали ключа. О, я ж впав, не? Що ти там знайшов? Ключа? Гавчик. І що ти знайшов? Що ти знайшов? Полинь? Хрена вони полинь. Ну то от навіщо мені зараз полинь? От мені поясни. Гарно. Паутина, ну. Що ти гавкаєш? Де? Що там у тебе? Та йди ти нахрен, чого я маю зламувати? Я не хочу. Я не хочу, я хочу знайти ключа. Чекай. Ото він перейшов. То він мав скинути. То він перейшов. Скинув. Скинув дрова і має десь... Та гавчика, не заважай. Десь він загубив ключа, але де цей ключ? Він біг. То він, мабуть, десь випасти в нього, а де він мав? Не знайшов ключа якого. Так, ага. Може він десь тут? Молодець. Зараз беру полинь, щоб вона не заважала. Бо я не бачу нічого. Гавчик, відійди, ну от що ти... От навіщо ти заважаєш, Гавчик? Іди, якщо ти такий розумний, іди шукай. Let's see what you can sniff out here. Seek. Іди шукай, давай. Бо я не знаю, де цей ключ. Я його не бачу, не знаю. Пішов по стежці, біг по стежці і загубив ключа. А де він мог його загубити, якщо я його ніхрена не бачу взагалі? Як я маю побачити ключа? От його капелюх, я так розумію. Ото його капелюх. Бо він біг стрімголов, загубив капелюха. Ага, от, диви, я не дійшов. От і ключ. This could be the key the potter lost. Сокира, до речі.
це я не дійшов, я не побачив ту. Не побачив я. Ну, добре. Так, де цей? А, ось він сидить. I'm back. Де? I have. Що, серйозно? Вона крафтилась. Круто. Я відкрив двері і кашнулась нахрен гра. От як гарно, бачиш? Так. Розвиватися. Що? Що? А, ти ба, як вона хреново збереглася. Manage it. If Сейв. people make Іди, ти мені не потрібен. Це мені зараз все по-новому робити. От бач, як воно. Я знайшов ключа. І в мене влітає гра, бо вона хотіла вилетіти. Ну так. Що я мав з тим зробити, щоб вона не вилітала? Ну, бачиш, як там труп тік ще впав. Я це бачив, не знаю. Що це було? Pa. Steeble. You stood up to them. You were always the brave one. I'll come back and bury you. In hallowed ground. Like you deserve. Так, ну зараз я думаю ми зробимо все швидше. Отого зараз цього. Знову ми зарибимо, бо я маю його зробити. Чекай, що він більш тут не вештається, все? Його більш тут немає? Це як так? Ні, він не йде, я ж теж думаю, що він там йде. Бач, все одно. Mit csinálsz? Kurva kibaszott élet. Genyó apicsába. Szaros parasztok. Hova lett mindenki? No csak, mi van itt? Ez aztán igen. Sick.
Ох ти, падло. No basso meg! Давай. Ага, хрін тобі. Не вийде. Ха, давай його, гавчик. Руби його. Гарно. Це? То вийобувався. Yarmilla, what are you doing here? How come you didn't flee like... I can't. You must. Ну все. А от як я маю... Як я... Деко, коротше. Заберу, гроші в тебе заберу. Ну все, і нахер. Більше ти мені не потрібно. Хай сама біжить, мені... Я не знаю. Хай сама біжить. Тут же ж нікого крім... Бачу, всі діжки порожні. Це як так от може бути? Взагалі усі діжки порожні. А вмитися у воді я не можу, бо ніяк. Цікава фігня. Чекай, тут, здається, працювало ж тоді, ні? Де цей крикун? А. Don't be afraid, it's me, Manos! Pavlina! Dead. Those cowardly bastards kill even women without shame. Та вони всіх вбивають. Where are you? Це як зараз орки оті приходять до нас. Хорош. Are you mad shouting like that? But I have... It's still... But I have to... Will you help? What was... The same as all... I think Really? I'm... Oh, You should go. All right. I'll keep... If I had to take... Дав мені пов'язки. Так, зараз до лісруба зразу. Одразу до лісруба забіжимо. Чого б ні? Кисниці так знаємо, зараз його заїдь одразу сокиру віддамо і все. Я кажучи так, я зразу і думав, що йому потрібна сокира, але я думав, що... Everywhere! Julian? Everywhere! Here's your axe. That's what you were looking for, right? Now... Cutter! Good. Tomber! Бо він каже катер це руб, то я і думав, що він чекає сокиру, але я думав, що він чекає сокиру, яка у мене в інвентарі. А виходить так, що в нього є своя персональна сокира. Ну пий можна гачити. От, у нього є своя персональна сокира, бачиш? То він її шукає. If only I hadn't lost that damn key. Master pot. I tried. What for? I got caught. Listen.
right. I'll try. Where is it? This damn once. Fuck it. But А як це? Я ж прибирав за це. Так, ну через те, що ми вже знаємо, де його ключ, його і не важко знайти. Ось він тут. Someone must have lost this key here. А бач, коли ти підбираєш чи знаходиш щось без квесту, то що? Тобі ніхто нічого не розказав, не знаєш, ти шукати ключ. І ти знаходиш як нібито випадково знаходиш той ключ. Ось вона говорить іншу репліку. I'm back. Why can't you unlock the door? Don't you have the key? of course I do. That I was bringing firewood. I dropped it. Hey, isn't this your key? I found it nearby. It looks like mine. Go and try it. Що за хуйня? Вона вилітає. Я не можу виконати цей квест, бо вона вилітає. Сука. Дайте я загуглю цю фігню. Charles IV, King of Bohemia and Holy Roman Emperor, had a long and successful reign. The empire he ruled from Prague expanded, and his subjects lived in peace and prosperity. When the emperor died, the whole empire mourned. Я не знаю, що робити. I'll manage it. Go. But Все, іди звідси, розбійник. Наслідки. Зараз. Я не знаю, нічого не написано, але я одразу зараз піду до гончарника. До будинку гончаря. Бо ну я не знаю, може зламати цю кляту. Може справді просто зламати двері. Так вона вилітає просто. Ну я просто вилітаю. А в мене є шнапс, до речі. Так, в мене є один єдиний шнапс. Один єдиний. Pa, if you can see me now, I'm Stibor. You stood up to them. You were always the brave one. This is our house. What's left of it. I can't believe it. Such devastation.
Why? Добре, я цій допоможу, бо там цей хлоп ходить, він має, може він її зарубить нахрен. То я зараз їй одразу допоможу. Він ще не прийшов. Іде щось бурмоче там, бать? Який він. Adam! Ой, так. Mutass már valami! Так, попади в нього. Кусни його. От гарно. Усе, я не буду просто з нею балакати. Я збережу гру одразу. І я зараз ще. Це ж. Це воно, так? Чи не воно? Гарний пес. От, і одразу побіжу до цього. Ось. Це сп'яніння. Ну. Це нам не дуже заважає. Просто не знаю, що робити, бо ми просто не можемо пройти це доповнення через те, що вона вилітає. Вона вилітає і саме на одному моменті, коли я заходжу в цей клятий будинок. Я заходжу в будинок і гра вилітає, все. Only I hadn't lost that damn key. Fuck it. I won't budge. Master. I'm back. Damn this fucking door. Ну все, відійди від двері, дай я спробую. Aye. І виліт. Ні? О, бач? О, не сюди наліво. Мені треба наліво було обов'язково. Тобто, коли я беру ключа, в мене вилітає гра. А коли я не беру ключа, бач? Я не взяв ключа, а от просто ось так зайшов. То все нормально, нічого не вилітає. My,
There really is a purse full of groschen here. And a pretty heavy one, What do too. you want from me? What do you think? Give me your money and those boots. I don't have any money on me. We'll see about that. Show me everything you have. Пішов звідси. Гівнюк, іди звідси. Мародер клятий. My God Almighty. With all the horror that's going on, he wouldn't have thought twice about killing us on account of money. People can be swine. They see a corpse and come swooping down like carrion crows. You shouldn't feel bad about it. He got what he deserved. Take the money. Take it and go to Tomberg. Warn them there and tell them to send help. I'll have a look around the village for survivors. I'll do that. Take care of yourself, Teresa. Все. Круто. Тобто, коли я беру ключа, я не знаю, це може так спеціально зроблено, чи я не знаю про. Коли я беру ключа, як нормальна людина, знаходжу той ключ, відмикаю ключем, гра вилітає. Коли я зламую той замок, то гра не вилітає. Коли я роблю, я як не маю нормальна людина робити, взагалі зламувати замки, то гра не вилітає, все нормально. Все класно, нічого не вилетіло. Нічого не вилетіло і Everywhere. все працює, бачиш? Іди до Таймберта. Я зараз маю все це спідран ці квести, бо я знаю, я знаю, що робити, бач? Через те, що я вже це проходив, бо вона 2 рази вилетіла. Я вже знаю, куди йти, що робити, кого знаходити. Це не дуже цікаво, бо я не хочу 2 рази виповняти одні й ті ж квести. Це не кричи, зараз я її знайду у лісі. Бачиш? Тобто я вже знаю, куди я маю піти, щоб знайти Павлену. Бачиш, одразу на неї вийшов. Dead. Those cowardly bastards kill even women without shame. Я одразу на неї вийшов, бо вже тут 2-й раз. Чи 3-й навіть. Та, Марош, та я з тобою Pavlena! Та я з тобою побазікаю. But I have. It's still... But I have to. Will you help me? Я вже її What was- знайшов. The same. I... Really? I'll... Та йди нахрен, ніхто. Так, мені залишилося ті ще допомогти. Жіночці. Ну, як? Не я якось надо. Гавчик зі мною. Ми того хлопа побили. Він більше не живий. Ну це мародери, це, ну, дезертир. Це той, хто відмовився йти у бій. Бачиш? Ну цей дезертир, він не тільки відмовився йти в бій, він напився. Він напився. Ще й вбиває людей. Отакий дезертир, бачиш? От вона. Ярміла сидить. You're meant... I. Та все, він мертвий. Іди. Якби вона не вилітала от через той ключ клятий, то було б все
класно, і ми б за ці 40 хвилин ми б все пройшли нормально. Але ні, вона вирішила вилетіти. Бо вона може. Отак. Просто взяла і вилетіла. Тепер ми тут ходимо цілу годину. Так. Треба тепер в стінах замку знайти когось. А, та ми зараз цього знайдемо. Я так розумію. Ми зараз Генрі знайдемо і все. Це на цьому, я так розумію, закінчиться. Ще думаю, не треба було... Ага, отут я пройду. Добре. То коли ти за Генрі граєш, то ти пройти можеш. А коли ти граєш за Терезу, то ти не можеш. Ага. Зараз розіб'юся. Бач, немов граєш в одне і те ж місце, але воно по-різному зроблено. Отак чудово взагалі. Ого, це куди я повернувся? Непогано. Непогано. Та ще у нас є один прохід, але він, мабуть, теж завалений, так? Так, він завалений. Так, то я маю зайти через головний і побачити там Генрі, я так розумію, так? Чи як це? А, це головний завалений, бачиш? Чи не завалений, я не? Ні, не завалений. О! Гру збережено! Як гарно, бачиш? Гру збережено. Take it. No. Come here. То я цю собаку чую, здається. Fuck off! Go on, go on, go on, go! Fuck's sake! О, так, це ми цю собаку чули, бачиш? Rushing to find this fucking place.
А там Генрі б'ється, так? Угу. Ну як б'ється, його лупцюють. Henry. Right, you whoresons. I've had just about enough of you. Hey, go fuckers! That's, I don't know what to say. You don't have to say anything. You've been through it yourself. I know you understand. There's something else I'd like to ask. Remember how we were sword fighting together? The next morning, Ma scolded me on account of that scratch on my hand. Oh, dear. Sorry about that. That's all water under the bridge now. I never told her it was you who did it. I just wish you could have covered my back too. She was angry that I was at sword training instead of working in the forge, and she said you told her. Your pa and Stibor were really stealing from the royal mines? Jesus. I don't think even Fritz and Matthew would take that kind of chance. And there's not much that pair won't do for an easy groschen. Yeah. In a way, I can understand that Pa did it for us, but it was really irresponsible. You won't tell anyone, will you? I won't, I promise. So what happened to the silver? Pa handed it over, as always, to that slimy fellow, and he took it away. What happened to it then, I don't know. Your pa really wanted to marry you off to Master Tobias? Yes. Can you believe it? And have you spoken to Master Fayfar since the raid? I haven't. Either he's lost interest, or he's forgotten about me. Ah, Not that well, I'm that's it. complaining. Uncle Peshek would be happy to marry me off too, especially if there was something in it for him. I'm glad that's in the past. Aye, I don't blame you. So Johanka and Matthias finally got together. Well, if it hadn't been for everything that happened afterwards, who knows? They could be headed for the altar. But that little intrigue with the dice, I never thought you'd stoop to stealing. It was all in a good cause. Your uncle would never have plucked up the courage to talk to him otherwise. And in the end, her harebrained scheme actually worked. Who knows? Maybe the two of them will get together again. Bianca told me something about your little expedition to the woods. She was flaunting that ring all day. I was worried for a while that she had some other suitor who gave it to her. No. Unless you can count a magpie. Bianca, you really ran into a wolf. I thought Bianca must have been imagining things. Not exactly. It was actually a wild dog, but Pa used to say those are even worse than wolves. It's a good thing you were there with Bianca. Те сама не сам. Going back to help the survivors. That was very brave of you. When I went back to Skalitz, I met no one but footpads and cutthroats. If you hadn't come along, I doubt I'd be here to tell the tale. You know what our parish priest always used to say? Without Christian charity, we'd all soon be dead. I couldn't just leave you all to your fate, could I? Any good Christian would have done the same. Well, I'm not so sure. Not everyone has your courage. Did you go back to Skalitz again? To bury your pa and your brothers? Yes, along with some more of our neighbours. We had an escort from the Ratai garrison, with Sir Hanish's kind permission. Where are they buried? Sammy's buried near the mines. He didn't like the mines, but his grave is on the hill where I used to meet him for lunch. He loved it there. I know it's not consecrated ground, but what could I do? God will understand. I buried Ma and Pa under the linden tree by our house. It's what they would have wanted. Yes. Father and Stibor are buried in the churchyard in Rovna. Once things settle, we'll be able to go back and pay our respects. And get the priest to bless their graves. I have no more questions.
Thank you for telling me about everything, Teresa. I know it isn't easy to talk about. It helped to talk to someone who knows what it's like. Thank you. I'm glad you came out of it in one piece. Yeah, so am I. And I'm glad you did too. By the way, Henry, I have something for you. The soldiers gave it to me when we brought you from Skalitz. I meant to give it to you earlier, but, you know, it belonged to one of the Skalitz garrison. They wanted me to have it for being brave, but I hope I'll never have use for such a thing. Oh? How come? What is it? It's a shield with the Skalitz crest. I'd like you to have it, to protect you, and as a keepsake from home. Sure. Thanks, Teresa. Thanks for everything. Все, ми пройшли так DLC, як бачите. Амбазон... О, що? Угу. Цікаво. Гамбазон Вархорс. Розумієте? От. Просто. Це гамбазон? А як так? Як це може бути? У мене вон легкий гамбазон, бо це мій. Легка каміза. Це... Що? Харизма 13? Прикольно. Це цікаво. До речі, цей щит Скаліса. От, реально є. Щит Скаліса. Він у мене сила 4, а у мене сила 2. Ну, зрозуміло, так. Так, ще можна помалакати? О, пес, до речі. Пес. Ау, рябко. Where can I find a shovel? There's one right outside, leaning against the cart. God be with you. Де? Біля якого возу? От він з мене знущається, чи як? Чи я вже її підібрав? Що за... Що вон там? А, бачу. У нього тут 3 вози. Ой. Навіть копати, чудово. Це яка ціль? А, я перевантажений? Як так? А що в мене такого є, що? Легкий гамбезон, 13 кг. Щит 6. Добре. Зараз викладу гамбезон. Ці взагалі 12. Цю камізу викладу і гамбезон. Ось я і безрукавку. Більше, я не знаю, спирт можна викласти, він не потрібен. Старі карти, ну, хай полежить тут. Так, до речі. Well, you're a sight for sore eyes. Що What's за that пес? dog you have here? He looks familiar. Don't you remember him? It's Mart, the butcher's dog from Skalitz. Ah, of course. When I went back to bury my parents, he was guarding his master's dead body. A faithful dog. How come he's here? When we carted you here, we took Mutt along too. He's been hanging around the mill ever since. How's he doing?
A lot better now. I slipped him something good now and again when Uncle wasn't looking. He won't starve to death then. What does the miller have to say about it? He can't stand him. How's that? Every time he sees him, he starts shouting that he's a useless mouth to feed and that'll skin him. Jesus. And it didn't even soften his heart when Mutt brought a hare from the woods. He was happy to eat it, but it didn't change his mind. I could have a word with him. That would be a waste of time. Does he obey you? Me? Not much. He's got a mind of his own, and I'm just not strict enough. Ah, spoilt then. No, he just hasn't learned many commands. But he's well able to beg for a piece of meat. How long has he been with you? More or less since we came here. He runs off now and again, but he always comes back. Sometimes I don't see him all day. I think he likes to go wandering. So he's doing quite well then? Yeah. I'd keep him, but he reminds me too much of Tinker, you know? I don't want to think about Scarlet. So I thought maybe you might take him with you? Me? I'm sure the two of you would get on great. He's a handsome fella and lovable. I'd be very happy if you had him. But we never had a dog at the smithy. We never needed one. Come on. He's got no one. All right. I'll take him. He can keep me company on my travels. Thanks, Henry. Go and get him then. He's sniffing around somewhere here. Та он він, я його бачив. Он він. Гавшик. А, ти не гавшик, ти рябко. Hey, Mutt. Remember me? From Skalitz, remember? You want to go with me? Come on then. We'll get on like a house on fire. Як борешся з вареником. Follow me. Пес. І тепер у вас є компаньйон. Пес. Він ваш найкращий друг. Який буде захищати і допомагати, але ви мусите добре дбати про нього. З ним можна говорити, давати команди і хвалити. Годувати пса найкраще м'ясо. За допомогою курсора миші ви можете давати всі команди, використовуючи X, наприклад, поряд. Ви отримали нову навичку собаківник. Вона визначає, наскільки добре тренований ваш пес і які команди він знає. Ви отримаєте досвід командуючи псом та через інші символи з ним. Власні помічники можуть додатися його риси. Найважливіше є покірність. Вона показує слухняний пес чи ні. Значення падає з кожною травмою, і якщо ви не дбали про пса довгий час. Ага. Якщо покірність падає надто низько, ваш пес працює виконувати деякі ваші команди. Якщо вона впаде до нуля, пес утече, але згодом все одно повернеться. Протягом цього часу ви не зможете давати йому команди. Що більше покірність пса, то кращими є його риси. Він краще захищатиметься, буде агресивнішим до нападників, тікатиме набагато рідше. Можете покращити покірність пса, регулярно годуючи та хвалячи його. Ну це зрозуміло, я маю його. Я не хочу вмиватися, я хочу рябка по глупоці. Рябко, тільки не йди туди, там інша собака ахує. There's the good doggy. That's my boy. Come along, free. Так. Риси. О, красномовство, до речі. Високе походження. Я не знаю, мені здається, просто людині тут більше.
Ну давайте я візьму просто людину. Так, добре, який в мене О, прикольно. Помста, зрозуміло. Побудження поточного Піркштайна, хороший крадій. Маєте вибути пори за лікування мельнику пешик. Ага, який в мене борт до нього? Товчанка. Рулети. Передайте свіжі 64. Рулет з'їмо. Рукавиці мстися зламані. Так, я їжа. Суп, рулетик. Ну, все, більше чого не ставимо. Може цей? О, бляха, я отрую її все. Харчове отруєння. Ну, круто. Головне, щоб я не помер від цього. Ні. Good health to you. Так, навчиш мене зламувати замки. Замки. Try unlocking this trunk. Hold the lockpick in your right hand and use it to feel out the tumbler. In your left hand, you hold the blade and use it to turn the whole mechanism right and over. Got it? Good. Now turn the whole lock with the blade, but don't stop holding the tumbler with the pick. You're a dab hand, Hal. Make something out of you yet. But remember, this trunk's only for practice. With real locks, you have to watch out. Я тебе начинаю. Тренувальна скриня. О, вона знову закрита була. Чекай, а це навички. От непомітність. Ні, злам замків. У мене зараз скільки? 66 прогрес. Бачу, вона одразу зачиняється. Зараз я її ще раз купую. Новий рівень, так? Непомітність. Все, тут качаємося і злам замків. 94. Тобто, якщо я буду зламати цю скриньку, все, новий рівень. Якщо я буду зламати цю скриньку, то в мене буде відчинятися. Тривалий злам замків. Ваші відмічки буде довговічнішими і слідчі дощ. Ага, тобто я ламаю свою відмичку все одно. У мене їх 15, але... Диво. Куди нам то потрібно? Ага, от сюди кудись. Дістаньте кільце покійник. Добре. Я туди. Ого. Що в мене по броні? Це рукавиці. Ну я думаю, що ми, якщо ми зараз це вкрадемо це кільце. Вкрадемо це кільце, то ми... до речі, як це прокачується оця непомітність?
4. Необхідно тож підвищити повічне пересування в присутності ворогів. А хто рахується за ворогів? Усі? Казанок, але я їсти не буду, бо я вже поїв. Так, куди мені йти? От чорт. А як я маю пройти? А я можу через ліс пройти? Можна нам залізти кудись на скелю? На скелі якось залізти можеш? Шавлі, я ось так. Так, може. Пройшов через ліс. Інфомор. Бачив? Так, а що я маю зробити? Саме виплатити борг. А де я маю виплатити борг? От я туди на це завдання, але... Або це і буде борг. А де аптекар? От мені я не зрозуміло, де аптекар. Це не аптекар, це цей висельник. Чи як він? Ну, ви зрозуміли, я. Правильно. Бляха, придеться копати могилу. Nothing on the left hand. The right? Oh shit, there's nothing there either. Where the fuck is that ring? Oh, the stench makes me want to puke. Peshek will pay for this. А я можу якось швидко переміститися? О! Йо. А, бачу, що години йдуть дуже швидко. Пешик. There was a corpse in the grave, but no ring. What the fuck is going on? Easy, Hal. Hold your horses. If the ring wasn't on the corpse, the executioner must have taken it before he buried the body. I can see where this is going. You want me to get the ring from the executioner? Clever lad. Only I wouldn't recommend talking to him about it. He's a bit touchy on the subject of robbing the dead. It'd be better to pinch it from his house. All right, I'll go and find that ring. It should be in a trunk somewhere in the house. And look here, Henry. Do you know how to get past a lock? Get past a lock? You mean jemmy it off with a crowbar? No, you don't. I mean the delicate, gentle art of opening it quietly and with sensitivity, like popping a young maiden's cherry. I have some experience. All right. I'm glad to hear you're not as clumsy as you look. Here's a lockpick for the job. Can you tell me something about the other millers? There's a couple of other fellows around here in my trade. Woodsek in Kohelnitz and Simon in Sasa. Tell me about Wojciech. He's young and hot-blooded with a short temper. But he's a fine fellow when you get to know him. His heart's in the right place, and he's always willing to lend a helping hand. Unfortunately, he got himself into a feud with that usurer, the merchant Wolfram Pruder. A slimy bastard he is. And now they're sworn enemies.
What about this Simon in Sasau? An odd one he is, a loner who don't talk much. But he's as dogged as a hunting hound once he gets his teeth into anything. He won't let go until he sees it through, even if he has to walk over dead bodies. Tell me something about yourself. There's nothing much to tell. I was born at the mill, I live here, and I'll surely die here. But before I do, I've plenty of work to do, and I hope I live to see peace in this land again. Can you tell me... What about the Skalitz folk? God sent them to punish us for our sins. They don't work, they just idle around begging. And you want to keep a close eye on your belongings when they're around. I'll be glad to see the back of them. What do you think about everything that's happened? I don't concern myself with the doings of my betters. But this mess isn't good for business. Them two brothers should sort things out between themselves without dragging us into it. I don't give a damn who's king, but that usurper from Hungary has gone too far. Do you know anything about those Cumans? The heathen scum that Sigismund brought here. Why do you even ask? You've seen with your own two eyes what they're capable of. That's all. Take care now. Знов дійти. Ну, бачу, тут є дорога, оце я по дорозі можу піти. Добильня. А, до речі, я можу тобі щось продати? Чекай. Good day to you. У мене ж є ця ось шкура. О, непогано, до речі. У неї 200. Це непогано, я зараз продам і в мене буде 29. Непогано. То я можу ще поторгуватися, і в мене буде не 29. I'd like to discuss... Sure. Я це буду пропускати. О, 30. All right, sir. На це, на. Та все, Рябко, не панікуй. Це, це об'єкт якось прогружається дивно зараз. Має бути трішки краще. Так, а де я маю звернути на цю? Дерево впало, хатинки. Так. Я не пройшов ще? А, ось. Святиня. Оце? Тут щось написано, що я маю прочитати. Натан Ісай, Крістофер Кембл, Адам Сера... Не стих. Ти ще він читати вміє? Ніфіга собі. А, ні, не вміє ніхто. Не вміє читати. То як він то прочитав тоді? А що це таке? О. Загадкова місцина. Все, ось це загадкова місцина? А, ну так, все. Дивна річ.
Може тут щось є, якесь, а щось десь лежить сховане. Я просто не знаю, загадкова місцина. От тільки на щось було, бачив? Посісти. Добре. Пропива. Ти щось тут знайшов, чи що? Ось тут треба зберегтися, ну я думаю... Нам поки не потрібно спати. Хоча... Давайте поспимо трішки. Де? Ось. Все одно маю йти цього. Зручність 30. Ага. Маю йти грабувати цього. От що. Ой. А у мене і смолоскипа нема. Блін. Я смолоскипа забув. Що я маю? Ага, ще просто. Уламок? А, то є ж. Я ні хрена не бачу. Так, давайте зараз. Я вам зроблю, щоб ви бачили. Щоб ви ще бачили. Отак має бути. А я піду ось так. Я ні хрена не бачу. Куди я йду? Рябко. Немає, я смолоскипа забув там. Ні хрена не бачу, куди я йду. А вон якісь будівлі. А що це таке? Я взагалі йду чи ні? Йду. О, це та хатина. Добре. Це я спустився, я десь не там йду. Я ж не по дорозі йду. Угу. Дорога вище. Я знайшов ратай. Кого я знайшов? А що то я знайшов? Щось я знайшов. Добре. Ну я хоч і йду, здається. Ніхрена не бачу. А вікно я закрити не можу у себе. То я не так не бачу. Ще мені відсвічує. Так, це здається добильно. Чи це то є? Ну так, це добильно. От у лісі взагалі нічого не видно. Тут видно, але дуже погано. Зараз я візьму смолоскипа собі. Десь тут був. Опа. Спить, бач? Спить. Так. Скарб, смолоскип. До речі. От, я візьму сакс. Він ж кращий за мою, так? Мінімально Чекай, але чого я не можу його використовувати? А, у мене спритність 2. Бач, у мене спритність 2, а сокира мінімальна сила 1. То я зараз покладу сакс і уламок. Так, продовжити. А сокира хай буде. Добре. Так.
Все, мені нічого від цього більш не потрібно. Є. Креативний шнапс, аж 9 штук. Добре, пішли. О, тепер хоч я щось бачу. А вам я залишу цей фільтр. Можу показати, як я це бачу, а зараз. Так, фільтри. О. От, ось так от воно. А ось так воно без смолоскипа. А отак воно з фільтром. І так ще і смолоскип додати. Це взагалі у вас яскраво так. Я не буду тут дивитися, бо мені незручно трішки так сидіти. Але вам буде краще видно, ніж мені. Ну, це точно. Рябко поперед мене біжить. І розвідує місцевість. Так. Оце повалене дерево. Десь тут має бути поворот, ось ця штучка. Угу. Непогано. Я от не знаю, як я буду грабувати того ЖК. Місяць, до речі. Бо я і так ніфіга не бачу, а як я маю ще знайти там скриньку. О, привіт. Дзвінок якийсь. Я легко загубився, здається. Та то повний? Ні, не повністю повний, але... Але місяць гарний, виглядає він непогано, бачиш? Вон місяць. О. Так. Та цей місяць взагалі гарно виглядає. Прикольно. Бачу який. Так, щоб я не пройшов. Це якісь квіти ростуть. Так. Це наліво, так? Угу. Чекав. Ага. Треба це і прибрати. Добре, то я йду правильно, а потім... ми зійшлися, бачу. Дві відмітки, того не бачу я. А от лопата певні. Так. Що в мене там по шум? Шум 27, помітність 47. Видимість 52. Але якщо я приберу, то спит 51, 52, добре. Ну, пішли. Ні хрена не бачу. О, бляха. Де? Ага, десь не так. О, бляха.
А я можу якось шум зменшити? Гамбезон. О. Гамбезон. Немає. О, ладно, ще ці, може, чоботи ще? Чоботи. Тут можна зменшити. О, ось, взагалі, шум. Шум мінімальний. Так. Ось. Лопати треба. Чудово. Так, ця скриня, так? Ця скриня, не ця. Має бути ця скриня. Гроші. Ну, так, ну. А де ще скриньки? То не кажіть, що я маю до нього зайти. Бачу, тут є скринька. Та я знаю, що мені заборонено сюди заходити. Ти мені взагалі не радуєш. О, кільце і шнап. Що, мене тут не було. І собаки просто так гавкають. Не знаю, чого вони гавкають. Нічого не знаю. Повернутися до пешика. А як в мене енергія 56? Ну добре, зараз я зріжу тут трішки через поле. Так, я боюся спригувати, бо я можу щось собі зламати. Я впевнений. Оце якесь невідоме мені місце, загадкова місцина. Щось я не розумію, що. Ніфіга, це кров чи що? А навіщо на мапі кров? А до речі, оце де? Спритність. От я зараз побігаю, так от? Я от бігаю. От зараз. Там було 13%. Зараз скільки? От я зараз пробіжуся, от. Майже всю свою. І скільки це? Зараз мені щось підняло? Ні, то спритність тільки оце за стрільбу. Я так розумію, ще за битву. Віскі інтерв'ю. Сам перед у бою. Та спритність я маю тренувати якось. Стріляючи з лука. Так розумію. А в мене лука немає. Я туди загрузив. А як я маю тренувати спритність, якщо в мене немає лука? А він досі тут, диви.
ти I що? can come on there. Ти хто, бляха? Зараз я ще щит кину. Ти хто, сука? Ти нахіра на... Ах ти блях, ти що, офігів? Here, did that? Рябко, фаз, бля. Ти охуїв взагалі. Here, go. Me? Yeah. А ну вийди, бля. Розбійники, бля. А ти сили тренуй. Ти що, офігів? Що, я зламав тобі список, чи що я зробив, хлопчик? Що, не вийш? Ага, хрін тобі. У мене теж є сокира, уявляєш? Ні, в клінч ми з тобою не підемо, хлопчик. В клінчі чогось я програю зараз. До речі, давай я, мабуть, без щита, бо він, бач... Захист 133, але він... Ціна 329, ніфіга собі. What's the matter? Ow! Bugger! This. А я попросити плату за звільнення. Пішов Give ти me your нахер. coin, and you can go free. So be it. Ну він охренів взагалі, бач, він на мене напав. Пішов нахрен звідси. Він, бач, він спеціально оце тут сидів, чекав, поки хтось... О, щось не. Поки хтось підійде, щоб напасти, бач, який він. Але він не на того напав. То я що, я силу собі підняв? О, 3-й рівень, до речі, а тут кожен 4-й, так? А, за кожен? Чекай, а що я підняв тоді? Спритність? А, спритність піднялася. О, гриби. Де я їх знайшов? О, понял. Буду знати, але мені... О, ще гриби! Ти ба? Ну, давай я один візьму. Чекай, здається, я не один. А, ні, один. Так, він лікує мене? Не лікує, але я можу з'їсти. Енергія -3. Цікаво. Але я з'їм. Хай буде. І рулетик ще. Так. Гарно. То мені тільки голову побили, бач, ефекти поранена голова. Ваша голова поранена, щоб бути брижним, це треба може кровотечу. То вона поранена, але не дуже щось міняє. Якщо б він ще раз попав мені по голові, тоді в мене була кровотеча. Бач, він з яким списом на мене напав, і я не міг нормально його блокувати. Але я все ж таки, бач, щит, він міняє гру. То я блокував щитом, і в мене нічого не проходило. От, і виходить так, що він не міг мене нормально вдарити. І через те я зміг його перемогти. От, зміг його перемогти і...
А, бачу, я як розумію, я йому зламав списа. Що там відбувається? Я йому зламав його спис. Я зламав списа. От, і він взяв сокиру у руки. Одразу взяв сокиру у руки. А ти скільки він мені дав? Він щось мені так непогано дав. Грошей. Так, ну я млин вже бачу. До речі, коли я опустив. Хоча воно трішки вже розсвітає. Не так. А хоча позаду дуже погано. Щось видно. Так, треба умитися. І лягаємо спати. Бо я так розумію, зламати замок дуже простий. Потім його зламаємо. Одразу спати. Читати ми не вміємо. Буває, 5 годин поспимо. До речі, ми вилікувалися. Здоров'я 100%. Так, ситість 92, ну, непогано. А давайте зламаємо замок. Оцей. Красти нічого не будемо. Але просто зламаємо. Так, де пише? Он стоїть. На нас чекає вже. О, до речі, забувся. Зараз я фільтр переберу. God be with you. Хай береже тебе Господь. I have that ring for you. Good. Nice to know you're the sort of lad I can trust with a job like that. Now run with the ring to Wojciech, the miller in Kohelnitz. He'll have some work for you, and I'll have something for you soon too. A clever fellow like you will never want for work. At the very least, I'll buy risky goods from you. I mean the kind that used to belong to someone else and you can't sell to just anyone. You'll buy stolen goods from me. Oh, thanks for your trust. I'm sure that'll come in useful. I've got some goods here. All right. А в мене нічого немає краденого. Правило Святого Миколая, до речі. О, кишеньковий крадіжка. А я читати не вмію. А, це купити можна в нього. О, рятівний шнапс, до речі, я можу йому продати цей шнапс. Сокира зламана. Суп продам. Хай буде. Воркош, який, давайте ми поторгуємо. Це я хочу пропустити, бо це 35, непогано. А, до речі, а скільки я тобі винний? Ні, чекай. Що там було? Вчителі? Блін, а я пропустив, там було щось написано про вчителів. Добре. Хороший крадій. Відвісіть кільце мельника Когельниця. А, ти можеш... Would you teach me something about the milling craft? Like how to get things out of strangers' purses into your own? Aye, why not? You're handy enough. No doubt you'll master it. Come behind the mill where we won't be seen. Good luck then. Кишеньковий крадіжок. Ну я маю вміти все, бо тут така гра, що я так розумію, якщо ти щось не вмієш, то ти маєш цього не... О, мат, до речі. Ти маєш цього навчитися, бо інше ти просто не зможеш нормально в неї грати. До речі, а виключи дивись.
Ай, Рябко. Досить. Сісти. Так. I'll stand here and pretend I don't know you're there. You try sneaking up behind me without me seeing you and take something from my purse. First, you have to rummage in the purse. The longer you do it, the better chance you have of finding something valuable, but also of getting caught in the act. Once you've found something you want, you've got to pull it out, carefully, but fast enough so I don't notice. Try stealing my dagger. It's there, mixed up with other things. Кишеньковий крадіжка. Обчистити чиїсь кишені – це не жарти. Якщо вас обіймають на гарячому, сама жертва чи свідок, то дійметься гвалт, і вас визнають злодієм. Або вдало когось обікрасти, спершу вам треба помітно до нього підкрастися, а потім почати кишенькову крадіжку, отримуючи є. Перший етап. Навпомацьки понишпорити у кишені, отримуючи є. Це не так вже і просто, особливо якщо ваша жертва рухається. Що довше ви зможете нишпорити навпомацьки, то більше часу у вас буде потім, щоб вибрати бажане. Щоб потім вкрасти, вам треба зачекати довше за мінімальний час для нишпорення навпомацьки. На це вам каже колір для розетки. Розети. Змінюючи з червоного на зелений. Час, який залишився у вас на другий етап крадіжки в центрі. Добре, наступний сріб. Ось ви залізли до когось у кишені. Вам потрібно взяти речі і забрати руку з кишені до того, як спливе час, і вас упіймають. Місце, де ви крадете. Якщо ви досить кишеньковий злодій, то знаєтеся на речах. Повністю пункті місце називається речей, бачите характеристики предмета. Те, що ви щойно вкрали. Ось вдалося намацати, можете звати, що це натиснувши є. Це ще не знову ви можете вкрасти річ. Час, що залишився, час, який ви тратите, якщо вирішите вкрасти річ, більшого залежить від ваги предмета. Добре. Caught you! If this was for real, I'd be yelling for a guard. Try it again. Caught you! If this was for real, I'd be yelling for a guard. Try it again. Це дуже складно, я так скажу, якщо ти не... Нічого не вкрав. That's the way. I hardly noticed you were there. I think you're ready to try it out for real. Best practice on drunks and sleeping folk, so you don't end up in jail before you even get started. Thanks, Peshek. You're welcome. But I'll be having that dagger back now. I hear you're able to open locks. Certainly. I'd like to practice the basics. All right, but it'll cost you. О, то я маю 60... Скільки? 60! Давай з тобою Isn't поторгуємо. that quite a... Давай 57. Agreed. Now listen up. Goodbye. О, я повисив щось у зламаних замків. Так. О, ваш рівень, до речі, тут підняло. Запах мужика. Якщо ви забили, то отримуєте на 50 більше харизми при спілкуванні з жінками. На жаль, вас несе на кілометр і... Ви виросли з відмінних умовах, то ви по-іншому дивитесь на комфорт ліжок. Якщо гірші ліжка, тим краще ви спите і навпаки.
Нічний вершник, ваша витривалість. Відновлюється розвідник. Клеймо перебіжник. Середа. От давайте я візьму сновиду. Хай буде сновида. Чи я можу довше обходитися без сну. Так, одну секунду. Зараз те ще перевірю. Добре. Ще ми з вами час пограємось і потім я завершу. І через хвилин 40 знову повернемось. Так. То має бути так. А я не знаю, у мене сокири все, у мене сокира скінчилася взагалі, вона все. О, до речі, оце я відкачаю, щоб вони довше. У мене вже сокира, вона 7%, вона ніяка. 7. Я когось дарю і сокира зламається нахрен. І набору ремонту в мене ніякого немає. До речі, тут щось є. Піч. Це панянка якась. Вмитися можна. Та я просто вмився, все нормально. Містянин, собака. У них якісь собаки інші, бачите? Якісь собаки. У мене якась вона. О. Собака. Вона просто інша. Це просто не гавчик, це рябко. Хоча поводяться вони однаково. Хоч рябчик, хоч рябко. О, дві однакові собаки. Так, тут теж можна щось прочитати, я так розумію, так? Ну, святиня. Я не знаю, де воно, щось має бути написано. Томас Генрі Джозеф. Там вон собака якась. Де цей млин? Мені ще далеко до нього йти. Бо якщо хтось на мене нападе, у мене сокира зламана, я не знаю, як я буду відбиватися. Руками. А до речі, що в мене спес? Покірність 66. Поточна команда гуляти. Непогано він гуляє, я кажу. Це от солома накрита. Так, а я можу... А інші команди поряд. Here. Heal. Все, пішли. Ваша собака завжди буде поруч, він слідкуватиме за вами, тримаючись дуже близько. Він не реагуватиме на те, що вас або його атакували, але все одно ви можете давати йому команди за допомогою взаємодії, за допомогою маркера, що? To heal, mutt. Ну, з собакою ще треба трішки розібратися. Бо не... Ну і доповнені в цьому гніздо. А, о, да, бачиш, на гілці. На гілці воно є. Ну, не близько до цього млина. А, вже майже дійшов.
Я цю Сашку забув, да. Тут щось згоріло. Щось палило. О, живучість. То я ото бігаючи, то я прокачую собі. Так? Біг, долання перешкод. Ось, бач, кажу, що забіг мені теж щось дають. Якщо я бігаю, то мені теж додають опит. То чекай, то я зараз... У мене зараз 3%. Зараз от я перестрибну цю фігню. Побігаю. О. Оп, не туди пішов. От, і скільки у мене зараз? 43%. Ну я не знаю, як воно прокачується. Я маю щось робити, але... Як воно саме прокачується. Так, а ми плавати вміємо? Ну, тут мілководді, я думаю, я перейду. А, тут так ходять, бачите? Є доріжка немає. Невеличка. І ось прохід. Мірошник, визначний де. Так, а як то... А, тут є дорога від цього. Тут є дорога від Ратаю, бачу, от вона йде. Я не знав. Ну. От так от. Так. Мірошник Войзник. Войзик. Привіт. Мені сказали, він Стівен Кінці. Miller Peshek from Ratai sent me with this ring for you. A ring? Here it is. Useless fucking bauble. You must be Henry, right? Peshek told me about you. What the... Why did you throw it away? Do you know how much trouble I had to get it? Peshek said it was important to you. Like I said, it's a piece of junk. It was just a test to see if you've got the balls to work for the miller. It's a custom of ours, testing fledglings in the trade with a nice little wild goose chase. We need to see if you'll be hobbled by pointless principles, or if you're willing to use your head. Congratulations. You passed the test, and now we'll have a few jobs for you. Do you need help with anything? Just in time. There is a certain matter I need resolving. I have some scores to settle with the commander of the Talmberg Guard, and I want to get my own back. You may have heard that Sir Robard of Talmberg is a stickler for having all his gear neat and tidy. The commander of the guard? Sir Robard? I'm already confused. Just tell me what I need to do. It's like this. I want you to break into the Talmberg armory and steal a few Waffenrocks with the coat of arms on them. Ah, and once Sir Robard finds some of his guardsmen's equipment is missing... He'll see to the commander of the guard, who's the only one with keys and answerable for their safekeeping. When Robard finds out he's losing things from under his nose, he'll have him whipped. And I'll get what I'm after. Satisfaction. Take at least 5 Waffenrocks to make it a proper stink. Consider it done. What am I to do with the Waffenrocks once I have them? I'll burn them to get rid of the evidence. Just make sure you don't get caught. Добре. May the Lord watch over you. А що таке Waffenrocky? Це я не розумію цього. Що він хоче, щоб я вкрав? Ну це аж наш у Тальмберті, то мені аж... Ого. То мені кінь потрібен чи щось таке, бо це дуже далеко йти. Хоча я з Тальмберта дійшов через Ровну до Скаліс, я пішком прийшов. А, ні, це мене тут телепортували. Це все одно це дуже далеко йти. Нереально.
буду його рябчик назвати, бо рябко якось, ну, мені теж воно подобається, але рябчик мені подобається більше. Рябчик! От сюди. Тут чиясь могила знову, бачиш? Джозеф. А це коли він щось намагається... Це коли він щось намагається читати, то воно має його прокачувати його вміння, ні? Він ж взагалі не вміє читати. То бачиш, тут велика карта, взагалі я не знаю, як її можна пройти. Там якісь квести, які можна пройти пішки. Бо я от йду пішки і все одно, бачу, я дуже довго йду до Ратаї. До Ратаї я йду дуже довго. А це що таке? Якийсь таке. Дивна хрень. А, до речі, треба подивитися ті карти, може я десь побачу щось. Бо може це скарби десь, якісь позначки. Бачу, як заготово, це ратний вже. Це от якісь позначки, знаєш, там може бути. Бо якось просто показати якась там загадкова місцина, все. І що це означає? Я не розумію, що воно значить. Загадкова місцина. Це от воно мені дуже допомагає, загадкова місцина. Так, а, в мене є оцей квест активний. Щоб вкрасти. А, бачу, це я маю ключі дістати. Чи зламати, я не знаю. Це я так розумію додатково, так? Угу. От. Але я зараз цього виконувати не буду. Не буду це виконувати. Я піду до Ратаї. Спочатку я подивлюся, походжу по Ратаї, оце якісь знаки оклику, бачиш, в мене є. Походжу, подивлюся, не знаю, що можна зробити. Подивлюся, що я можу зробити, що я не можу робити. Може знайду хтось, щоб полагодити мені цей сокиру. Привіт, Тереза. Greetings, Henry. Тереза ж... What are you up to? How would you like to, I don't know, come for a walk? A walk? I'd like that very much. But I can't right now, Hal. Give me some time to settle in, will you? If that's what you want. It's not you, Hal. It's just this isn't a good time. Ну, я дуже гарний час, то якось потім запитаю. А зараз піду до Ратаї. Піднімусь. Оце реально, це от як замок, як нормальний замок. Це фортеця, я б сказав. Ну, якісь всі однакові на лице. Їх тут клонували 100%, це Угорщина їх тут всіх клонували. Він з Угорщини ж прийшов. А це Чехія ж, вони все клоновані всі пішло. Це мандрівник, так? Це оцей хлоп. Мандрівник, який йде з того холма ще дуже довго. Міло. My respects to you. Так.
А, це якийсь May the б'ється. Lord watch over you. Не буду його чіпати. Це якийсь дивний факт. Він б'ється за гроші. Це має який квест. Швидке переміщення. На карті ви побачите усі місця, куди можна швидко переміститися. До цього потрібно просто оберіть бажане місце. Ну добре. Ти хто? Ти хочеш зі мною побалакати? Who are you and where are you going? I'm Henry, son of the Skalitz blacksmith. I'm going to see my liege, Sir Radzig Kabila of Dvoyitz. Of course you are, lad. And I'm the Pope. What do you want from his lordship, and what makes you think he'll see you? Come on, I'm not some peasant. I'm Sir Radzig's blacksmith, and I need to speak with him. It's my job to stop you. Now bugger off. I may not look the part, but I know about honor and duty. And mine is to tell Sir Radzig what happened to the sword he commissioned. All right then, go ahead. It'll be your skin if Sir Radzig isn't pleased. О, це лагер для біженців. Бач, табір біженців. Антонія. Make it quick, though. I don't care much for your scent. How does life in Rattay suit you? It'd be fine if we didn't have to sleep in hovels and beg for alms. And the bailiff is always on our backs, the bastard. Did you find... What do I know? The lords... Good luck, then. I woke up with a rat in my blanket. A rat! Hal! What are you doing here? I took you for dead. Oh, it's a long story. But what about you? How did you get out of Skalitz? You wouldn't believe it. A frightful storm broke that night, and Sigismund's heathens ran back to their camp. They never dreamed Sir Radzig would use the storm as cover for our escape. The entire village slipped away as quiet as mice while no one watched. In the morning, when those bandits attacked, all they found was an empty castle with an old goat inside. I wish I could have seen their faces. So do I. You tricked them nicely. See you later. I've got scarlet and I lost everything I had. Certainly. I'm not a heathen after all. I'll never forget your kindness. Thank you. Окей. Сон, да. Good day to you. How does life in Rattay suit you? I suppose it was kind of them to take us in. But then they just left us to fend for ourselves. Nobody gives... Я ж кажу, це чисто табір біженців. Це от як чітко зроблено. It's better than stealing. Here, take this. Ти хто? Ти квест даєш? What do you want here? Кунеш. Кунеш! Кунеш, бляха! Так, добре, зброяр. О, точило! О, я можу... Можу собі заточити цього. Сокиру. Можу? Так, допомога. Якщо ви хочете самостійно доглядати за своєю зброєю, то можете захистити її від точильному камені, який може знайти коло кожної кузні. Просто сядьте за точильний камінь і оберіть зброю, яку хочете наточити. Зброю треба вмостити вздовж усього леза. Вибирайте потрібну стінку леза за допомогою миші. Лезо на точильному камені треба тримати під правильним кутом. Якщо кут надто маленький, то край леза не загостриться, а якщо надто великий, ви його затупите. Регулюйте кут за допомогою колесика миші. Обертайте точильний камінь за допомогою пробіл, щоб лезо заточилося, його треба правильно притискати. Натиск кожного також вичерпує вашу витривалість. Притискайте лезо за допомогою миші. Пускайте за допомогою. Про правильне заточування свідчать іскри, що розлітаються з-під леза. Чорний дим вказує на те, що ви його псуєте. Гарно заточне лезо, гладеньке і без щит. Ну добре. Так, це положення, це натиск. Ага.
Зараз. Що? Так, добре, зараз подивимося, наскільки я відремонтувався шахеру. Ну, вона виглядає краще. 100%, типа. 100%. Я повністю його відремонтував. Я взагалі кращий цей брояр. Я шуткую, не. Fresh bread, come and get it. Так, Man cannot live by bread alone, but he can't live without it either. Так, це ось так. Кучерявий. Jesus Christ be Ну, я так розумію, це I've lost половина everything. хлопців зі My спец. home, my family, my livelihood. Be merciful, good people. Цього я не пам'ятаю. Good health to you. Take care now. Бачу, я не з всіма можу нормально поспілкуватися, а не з тобою. Побач, це якийсь... Тут ще треба щось знайти, тобто я бачу, м'ясник ось знайшов. Щось тут є. Досліджене місце ось тут. Торговець, ось сюди можна щось продати. Тут ось теж торговці сидять. Так, оце щось таке. А, це зброяр. Це от я його побачив, от зброяр. Так можна вмитися. Bread, rolls and pretzels. Onions, mushrooms and asparagus. Come right up. No Так, need to be shy. це бронник. Бачу, це бронник. Десь ще є кравець. А ось він кравець. А тут писар. У нас писар. Стол алхіміка. А де це є? Де це стол алхіміка? Аптека. А, ось аптека. Це аптека. Стіл. От чорт. Стіл алхіміка. А, он ось тут. Ось. Я тут можу щось робити, да? Відкрити. Так, я тут можу щось робити. Так, а ну алхімія. Отрути та трутки. Алхімія це корисна навичка, володіючи якою можна варити різноманітні зілля та ліки. Аби їх приготувати, вам знадобиться рецепти, є алхімічний столик і, звичайно ж, алхімічні знання. Проверчу алхімічного столика лежить гербарій, в якому описано всі властивості, трав і всі рецепти, які ви знаєте на поточний момент. Розгорнути гербарій можна допомогти. Ти дотримуєтеся рецепт товариші зілля і необхідні інгредієнти рецепта можна викласти прямо на алхімічний столик, що є. Бувають різні складності варіння, кожен рецепт має свою кількість етапів. Передусім завжди наливається основа для зілля, ви знайдете її на полиці ліворуч від вас. Потім указанок додати інгредієнти, полички праворуч, іноді рецепт вимагатиме подрібнити все. Це можна зробити до того, то чекає наступне. Після цього треба варити зілля на тому вогні, який вказано у рецепті. Його можна роздмухати за допомогою міхи. Інколи достатньо лише підігріти зілля на невеличкому вогні, а інколи воно має закипіти, тож вам доведеться попрацювати міхами, поки не з'являться бульбашки. Виміряти час, протягом якого вариться зілля, можна за допомогою піскового годинника. Зварене зілля можна перелити з казанка одразу у флакон або перегнати через дистилятор. Важливо чітко дотримуватися рецепту, якщо ви надто від них відхилитеся, то зілля не вдасться. Інгредієнти будуть втрачені, а весь процес варіння доведеться повторити знову. Це зрозуміло. А що ми вміємо?
Рятівний шнапс. Бляха, він не вміє читати. То я не можу нічого робити, бо я не вмію читати. От собака. Іди звідси, рябко, дай я вийду. Бач, він не вміє читати і все, я не можу нічого робити. Так, добре, це у нас знайшли. А це ще треба ось ліс дослідити. Так. Бакалія ось продається, так, риба, фрукт, ну це все, що можна. Їжа продається. Так, от те що у нас. Це таверна? Це що? А, це хліб, тут хліб, пекар. Тут у нас пекар. Оце таверна, ось, оце таверна. Та, шинник. Так, я подивлюся ось сюди під одразу. Ловчий. Де він? А, оце ловчий. Це якийсь замок. Церква. Це церква. Десь коваль є. Бачиш? Десь коваля. А, ось коваль, так. Стрільбище. От воно стрільбище. Там точило біля коваля є. О, це майданчик для битви. Для бою. Квест є. Ні, оцього хлопця є квест. А, це, до речі, якийсь DLC-шний. Це якийсь DLC-шний квест, бачиш? Він дає. Так, добре, шинок ми побачили. Що в нас далі? Так, це у нас що? Швець. Угу. Це ще один шинок. Тут два шинка. Добре, там ще одне є, яке не досліджене місце. Зараз ми швиденько бігаємо. Десь тут. Де ж воно? Угу. Десь воно тут є. А, ще одно точило, то тут два точила. Добре. Це цей кузнець, а то зброяр. Тобто... А, чекай, тут ще й бронник є. Тобто цей продає. Хоча цей теж продає. Дивно. Різниця, да, знайшов? Той робить, бронник теж продає, о, зброяр теж, здається, продає, виходить, що продає. Хоча в нього там була ця кузня. Це що дивно, у нього там була кузня. Зайдемо цього до купця. Хліб він продає. Він теж все продає. Good day to you. Що в тебе у нас є? Греколисти його харчування, це про їжу щось. А, навички сили на рівні 5.
А от важливі речі. Ось різне. Ну, набори якісь, як добре. Я нічого не можу тебе купити все одно. Чи я можу, але я не хочу. У мене вага не дозволить. Так, це якийсь там квест є у цього хлопа. Мілан. А, так це цей. Битися, як я кажу. Flour, egg, salt, yeast. Let it bake a bit and you'll be able to feed the whole family with fresh bread. І це ще, бачиш, він You there. ходить Come here a moment. при блюдах, що хочеш. My respects to you. What are you hanging around for? Don't you have any work to do? No, I don't. Sigismund's marauders took everything I had and reduced me to beggary. What's it about? Since I lost everything, I've been doing whatever I could to survive. Only, I got caught with my hand in someone else's pocket. And since then, I can't even set foot on the square without the catchpoles pouncing on me. So you're a pickpocket? All right, get to the point. But keep your hands where I can see them. My honestly begged groschen were taken from me by that bastard of a guard, Pazdera. He claimed I stole them and took them for himself, the swine. Well, if you can get them from his pocket back into mine, where they rightfully belong, I'll give you a share and teach you a handy trick too. What do you say? All right, I reckon I can manage that. How much coin are we talking about? Everything he has on him. Half is yours. It all sounds a bit fishy. Well, take it or leave it. But if you get my money back from Pazdera the guard, I'm sure I can put some more work your way. Farewell. Could that be the smith's son, Hal? On my soul. It is him. What are you doing here, lad? We thought you were done for. Bandits attacked me in Skalitz. And why, for God's sake, did you go back there? Who else but cutthroats and bandits did you expect to find? I needed to bury my parents. Oh, I see. Your father fought like a lion. I'm sorry. He saved my life. And not just yours. He was a good man, and you did right to bury him. I didn't even manage that. I failed to save him or put him to rest. And just what could you have done at Skalitz? If you tried to fight, the both of you will be dead. He gave his life for yours, Hal. So you'd better make good use of it. You're right. And just what are you doing here? I must speak with Sir Radzik. Is he here? He's in the palace with Sir Hanush of Ratai. They're feasting in the Knight's Hall. What do you want with him? My father made him a sword. He asked me to deliver it to Sir Radzik. I don't see any sword. No. Bandits attacked me and stole it. I need to tell his lordship what happened. And then I'm going to find the sword. Of course you are, Hal. Good luck. Thanks. Так, добре, ми це нагору може куди. Сюди мені? Угу. Мені не сюди, так? Мені от донизу. Так, куди мені? Я не розумію. Куди я маю піти? Нагору? Ой! Ну, це сюди, я так розумію. Сюди. А, от сюди. Ні, це туалет. А де вони це їдять? Тут? Ні, вибачте. Де вони? Ми сюди? А, хоча, може і сюди. Чекай. Your Graces, I have to tell you in all seriousness that this land of ours is in the shit.
deep fucking shit. Don't you agree? I might not have put it as eloquently as you, Hanush, but I've been driven out of my own castle, so I'm hardly going to disagree. Indeed. But Birkstein is yours for as long as you need it. There's room enough for your men and you here at Rattay, and I'm sure my ward won't have any objection to me lending you his castle. I'd be honored. Perkstein is at your disposal as long as you wish, Your Grace. Just as well you have another castle at the other end of town, eh? At any rate, I'm beholden to you, Sir Hans, and to you, Sir Hanush. I don't like to speak ill of your people, Sir Radzik, but, well, there's no love lost between the townsfolk and the refugees. There's been talk of criminality. No, they'll have to get used to it until the situation's resolved. But when will it be resolved? And what on God's earth is this war even about? I won't lie, sir. I don't understand it. You aren't alone, Father. I believe Sigismund's original intention was to persuade Wenceslas to accept the imperial crown and to leave the rule of Bohemia to him. Who could blame him? I know Wenceslas is a friend of yours, Radzig, but even you have to admit he brought it upon himself. I can't deny the king neglected affairs of state for other pursuits. There is a need for order in the land, but I don't think the lords who sided with Sigismund realized just what Hungarian order looks like. Hungarian order? What concerns me, sir, is how a good Christian could resort to such brutality. To give him his due, I don't think he expected the lords of this country to stand behind the king. But thanks to him, we're tearing ourselves apart, and now he has to get things under control. But why in God's name does he have to use those barbarians? Money is the root of all evil, young sir. Wars are costly, and this one has dragged on for a year. Sigismund ran out of coin for knights, so he recruited those whore sons that settled in Hungary. The less he pays, the more they make up for it with plunder. That's why he attacked us. He was after our silver. What are you doing? You've no business here. Clear off. Wait, it's Henry. Henry, who disappeared after I clearly ordered him to remain at Taumberg. I'm sorry, sir, but I had to bury my parents. Had to? Do you think you were the only man who lost someone there? But the others listened to their lord. And it wasn't just your own life you nearly threw away. So Robard and his men risked theirs to save you. I'm sorry, but I had to. Oh, there you go. When you have to, Radzig. Your father was a remarkable man, and your mother, she was remarkable too. They deserved a Christian burial. Did you manage that at least? No. I was attacked by thieves. I wouldn't be here now if it wasn't for that girl. Girl? The miller's daughter, Teresa. The miller's daughter saved you from the footpads? Well, there's a tale to tell your children. I owe her my life. She distracted them and then brought me to Rattay. But without Sir Robard, we'd both be dead. Oh, that's what I call a good woman. Hang on to that one, lad. Still, it's a great shame your parents are buried in unconsecrated ground. That means purgatory for them. Be quiet, friar. I didn't invite you here to eat me out of house and home and deliver a sermon while you were doing it. If you're so concerned, Father, maybe you should save the innocent souls of these fine Christians yourself. Go to Skalitz and consecrate their graves. I assure you, if you're killed by bandits, your soul will soar straight to heaven, as long as someone buries you in consecrated ground first. If there's anything left to bury, that plump carcass of yours would be quite a feast for the wolves and the crows. And one skeleton looks much like another, so how would we know which were your ordained bones or those of Sigismund's Tartars? Be that as it may, why have you come here? I must get your sword back. Sword? My sword hangs here at my side. No, the sword my father forged for you. One of those thieves stole it from me. They almost killed him and he already wants to go back. Takes after his father, I suppose. Lad, I've lost a castle, a village, silver mines, and a good half of my subjects. Why would I miss one sword? Because it's the last one my father forged, and I promised him I'd deliver it to you. I understand. I'd feel the same way. But prudence is the better part of valor, and a dead man keeps no promises. Aye.
A woman had to save his fat from the fire, and now he wants revenge. What kind of fool are you, boy? He's no fool. Henry, you have courage, but you need training, arms, a horse. Or do you mean to beat this thief at dice? No, sir. Please, take me into your service and give me the chance to learn these things. The gall of him. Fled from the enemy, disobeyed your orders, duped Sir Divish, lost your sword, put Sir Robard in danger with his actions, and now he wants a promotion. Sir Capon's right. What you say is certainly true, except for fleeing the enemy. You would have run as well, believe me. Henry's earned some punishment, but how do you punish someone who's already lost everything, Courage and blind obedience are good qualities for a soldier, but a wise man also appreciates loyalty, perseverance, and determination. Besides, that was a fine sword that his father made. If he thinks he can get it back, I won't turn it down. My lord, he's a peasant. You can't make a squire of a peasant. Why not? Someone made a priest of a pig. He's not a peasant, father, he's a blacksmith, and recent events have left me in need of his skills. So, you'd like to enter my service? Sir, Yes, I would. You won't regret it. I probably will. I'm doing this for your father, lad. Don't it disappoint me. Oh, fortune has finally smiled on you today, lad. Make the most of it. Now that I think about it, Sir Hanush, the boy needs training and experience, and you need spear carriers. That's true. The bailiff is always complaining about your people making trouble in the camp. Maybe one of their own among the guard might help. It might. In any event, it will prove valuable experience. But let's be clear, you're the one paying him. Captain Bernard, see to his training, and then send him to the bailiff. Yes, sir. And don't spare him. You can rely on it, sir. Don't forget, Henry. Don't disappoint me. I won't, my lord. Ну, непогано, що сказати. Турнір. Тайський турнір триває тиждень, щоб записати спорідним. А, то ти бачу той хлопче, тяжко навчання лихо в бою. То ми зараз йдемо тренуватися, чи як? Прямо тренувальний майданчик з паном Бернардом. Вивчили феодалізм. Навіщо я це вивчив? Вивчив шляхетність. Окей. Добре, я вивчив шляхетність, бач? То я... Mixed goods, handy implements, and machines of every kind. То я не настільки... Бач, я навчився і феодалізму, і навчився шляхетності, то я... Класний хлопець, ти що? Підказки до завдання, от нам сюди, на верхній майданчик треба йти. А що за підказки до завдань? Що за хрінь? Ну я одразу не піду з цими основними завданнями, бо, бач, я думаю, повернути меч від половців і йшовши ось так, я думаю, нам нахуй вб'ють мене. Це реально закінчиться тим, що нас просто вб'ють і все. Панський чобот. Бач, у мене все поломане, взагалі все практично... Гамбезон найде, ви ж постраждав. Я нічого не вмію, нічого... Він ж нічого не вміє чинити. Ремонт 0, бач? 0. То я можу зараз взяти піти цей у скрині взяти меч, от ті два меча. Оцей хлопець заявить турнір, я так розумію, от з цим треба балакати зараз турнір. Коняк.
Собака. Вау. Так, Captain майданчик. Bernard's not here. I should stop by during the day. Щит. Щит пані Гліпсі. А у мене є щит скальця, от він який. А я не можу на нього подивитися. Передав. Брак уміння. А, ти розумієш, я не можу ще й щит використовувати. То один хрін, що я. Ой. Бач, мені треба сила 4, а у мене сила 3. А це коли я маю зайти? А, я поняв. О, добре. Тоді я пішов. Пішов спати. А я думаю, можна так зробити. Ось. Блин, ратає. Мені фіг треба йти спати. А через ратає ми пройдемо. Ніякої небезпеки немає. Взагалі, це безпечно. Ось ми вже на млині. Зараз ми подихаємо. Легкий гамбезон. Оце зрозуміло, ми все не зможемо його нічого зробити. Оце ми перемістимо сюди. Сакс я візьму. І уламок я візьму. Я продам сакс, мабуть. Щит скаліться. Оці карти, де я зараз їх візьму, я подивлюся. Просто карти. Зараз тут сісти. Так. Інвентар. Різне. Ось ця стародавня карта 1. Ратай. А це... Нюлпов якийсь. А у мене немає ніхрена такого. Добре, дивимося іншу карту. Це нарата. О! Опа, бач, от це ратай. Вот он ратай. От він. І це під якоюсь каменюкою. Його воси. Ага. Добре, ну це ми повинні спати. Добре, поспимо до 6. Та я зараз посплю до 6, піду, буду намагатися знайти той скарб. Я не знаю, знайду я його чи ні. Артайський турнір. Та я не хочу зараз нічого. Та я розумію, що у нас турнір рата, я не хочу. А до речі, їжа мене ще не спортилася. Ні, сир скоро спортиться. Я з'їм нахуй. Отравлюся? Отравився. Ну і я не думаю, що ми нормально. Добре, зараз ще раз подивлюсь на карту. Читати. Ратай, бач, і це ми проходимо. Це лед якийсь. Я не знаю, що таке лед. Ну це 100% ратай. Це бачиш, це оце ратай. А, це може на карту треба дивитися? Чекай. Це ратай, ти переходимо місток. Давай я покладу все, крім цієї карти другої. Так, цю і цю. Добре. Зараз ще раз подивимося. Ратай. От ми переходимо...
А тут нема такого містка. То це десь тут. Ну добре, пішли. А, от тут ще треба знайти, бачу. Ось сюди сходимо. То це виходить воно десь тут, бо тут немає того містка, бачу, такого нема містка отут, щоб переходити річку. Оце, ну я думаю, що... Чекай, то я помирав трішки. Я думаю, що то, бачите, все одно ратай, але тут якийсь лед, бачиш, загори. То це якесь інше місто чи село, я не знаю. А я взяв зброю, щоб ремонтувати. Так, уламок і цей. А уламок взагалі, саксу взагалі 0. Та ми зараз трішки його відбудуємо. Відвар знахідок. Ну я... Ні, любите. Хай мене зцілить. Просто міна воно впаде, я поки буду робити, все буде нормально. Переїдання воно... Скільки там, 109? Ну воно впаде, не дуже страшно. Ні, от що сказати, але гра мені дуже подобається. Ну, є моменти, в яких вона підфризує, це вона може не дуже оптимізована. Але сама по собі гра непогана дуже. Знаєш що? Пес. Інші команди, повертайся на мир. Іди до млина. Та йди вже ти. Рятуєш. Добре. Зараз ми відремонтуємо собі ці меча. Я думаю, я їх продам. Хоча це короткі чи які це? Короткий. Ну короткий я... треба буде подивитися на ціну. Може продам і той, і той. Не знаю ще. Так, сокиру мені ремонтувати не треба, а от сакс потрібно. О, який він затуплений, ба. Здається, все. Сакс 94. Ну, непогано. А може я ще його підремонтую зараз, секунду. А, вон. Бачиш, вон трішки є. Ну, 95, ну, теж непогано. Я просто не Чекай, так уламок взагалі цілий. Ну я продам і той, і той. Окей, цьому хлопцю, я думаю. Закрито.
Так, що мені потрібно зробити? І... 50 грошей вертогол Пандера. Якийсь квест є. От що хріново, що цей вартовий він ходить, бач? Я маю його десь підкараулити, ось він є. Я не знаю, як я його маю пограбувати, але ну, якось я маю це зробити. Може він зараз зайде до шинка, ні? Зайдеш ти у шинок? Ну я можу за ним прослідкувати, але мені це нічого не дасть. Я так розумію, як це мінімум, як мінімум я маю це робити вночі, бо бач, він іде і йому пофіг, він просто і ходить. А, чекай, він завертає кудись. Куди ти завертаєш, хлопчика? What are you doing here? Jesus! Are you after something? А що, я не можу тут бути, чи що? What's the matter with you? А що не так? Що я не можу тут бути? Що ти хочеш? Іди гуляй, я. Гуляй, іди, блядь. О, бач, диви. Ростуть твої квіти, ти що, не бачив квіти? Що ти йдеш за мною, хлопче? Що не так? Що? Що? Що ти мені зробиш? Ну давай, покажи, який сміливий. Давай. Ну все, я пішов, добре, все. Що? І що ти робиш? Ти йдеш до мене, що? Відлупцюєш мене чи що? Я тебе не боюся. Да ну нахрен, як я його маю обікрасти, якщо він оце ходить туди-сюди і він на мене повертається. Іди нахрен. А била і цей колокол била чи ні? Торгаш відкритий, ні? О, все, то я можу йти продавати. Кінь птачика.
for the kitchen or the field. My fine Salt, wares yeast. right Let it bake a bit, and you'll be able to feed the Хто той? whole Пан family with птачий. fresh bread. Привіт. Good day to you. What do you need? Хочу тобі щось продати. Будь відмовив. Добре, цей... А, ну якось воно... Ну, непогано, я продам. Хай буде. Щось можна тебе купити, ні? Ну, нічого цікавого. Давайте я поторгую. Let's talk about the А вже ж більше на мою сторону. Finally, a reasonable... Так, а от як репутацію дивитись? Журнал. А от репутація. Радай 52 ровно 0. Скалець 91. При тому, що там... А, жителі скалеця. Солдати. Ого! Біженці скалеця. Ровно 0. А ровно взагалі це де? А, от ровно. А тут. А як 0? А я щось не розумію. А, хоча я там пробігав. Не знаю, є там ще ровно чи Everything не. for the house. Garden and field. Knives, axes, rakes, hoes. Get the best price. Добре, я ще раз простежу за цим охоронцем. Ще раз. Подивлюсь, куди він йде. Та вони всі разом йдуть, бачу, вони посередині. А, він саме перший йде, бачу. А я якось маю в нього 50 грошей забрати. Як? От як, по-вашому, я маю забрати з нього 50 грошей. Чи він зараз десь за цей ріг зайде? І все. От вони туди йдуть, бачиш? От він зараз туди піде. І цей туди піде. Диви. Бачиш, от як я маю? Як я маю його цього? Обшкаралупити, ніяк. Вони всі сюди йдуть, бачиш? Вартовий паздера. Наліво пішов і зараз десь стане. А, він підніметься зараз нагору, бля. Диви, він зараз нагору піде. Іди нахрен. Потім якось тебе обшманаю. А, бач, там турнір проходить, а чую я колера. Мені кричать, там на горі турнір. Хрест примирень. Де? Хто? Карел Бушман. О, он він стоїть. Це ж він? Це він мені потрібен чи ні? Так, Бернард. Чудово. Good health to you. Can I ask, what kind of a lord is Sir Hanush? I can't complain. He knows how to keep order, but he does it with good humor. What do you think of Sir Radzig? I hear he's on good terms with the king, probably why Sir Hanush opened the door to him. Sir Radzig seems like a fair man, and folks say he's a good governor. What's young Lord Capon like? He'll be the governor here in a few years. Sir Hanush is just his guardian until he comes of age. The young lord spends most of his time making merry. But he'll grow out of it. He's no fool. What's life like in Rattay? Till Sigismund came, and then you folk, it was a fine, peaceful life here. What will become of the Skalitz refugees? I'd like to know the answer to that myself. I hope things can settle down quick, and you lot can clear off. Perkstein is a fine castle. It'll be even finer once you all clear out, and I can move back into my chambers. Do you know who those soldiers of Sigismund's are, Captain?
They call them cumins or kipchaks. Our Lord says they fled from the Mongols to Hungary and settled there. They're herdsmen and excellent horsemen. And barbarians, too, for all that they claim they've turned to Christ. Ну так вони так є, вони і є кипчаками. Thank you. I'm here for training. Yes, you're that boy Sir Radzik sent. Yes, that's me. Let's get to it then, since that's what Sir Radzik wishes. And because you've never held a sword in your hand before, we'll start with something simpler. Very well. Come with me and listen closely. I don't want to be repeating myself. May the Lord watch over you. So let's see what you're made of. Hold it properly and keep moving. Never stand still when your life depends on it. Right, good. Now, try attacking. You've got to put your back into a good slash. No use waving the sword around like you're swatting flies. Go into the attack with your whole body. Try slashing from various sides to get used to it. Nice. Nice. Well done. All right. That's it. That pointy tip isn't for decoration. Try stabbing me with it a few times. Well done. Not bad. All right. That will do. Slashing, stabbing, and movement are the foundations that you build everything else on. Now, let's try something more complicated. One strike I can simply fend off. You mustn't give your opponent time to react. String your strikes together. As soon as you finish one, begin another. Strike, strike, strike. That's it. All right. Well done. Now let's see how you do with defense. It's not hard to block a basic strike. Just watch out and move your sword into the path of the blow. Very good. Nice. All right. Nice. Very well then. Let's see what you're made of, lad. Come at me and don't hold back. Ні хрена собі ти, бляха, їбашиш. Дід. Ніхуя собі він мене пиздукає. Та це він нереальний, я не можу його. Ау! Ну хоч в захисті попрацюю. Good strike. Бачиш, який він хитрий, але я відбиваю його. Все одно. Fine. That's enough. I have my work cut out, it seems. That's life. Let's try something more advanced. When in combat, keep an eye on the space between you and your opponent. That is your space. Try to attack from the side the opponent will find harder to block in time. If I'm holding the sword raised up, do an uppercut. If my sword is low, lunge. Let's try it. You strike a few times at the side where I'm not holding my sword. Well done. That's it. Well done. Very good. Very good. Right. Lesson 2. Everything you've learned about blocking is wrong. When I cover, I can simply fend off your blows with my sword and gain control of the space between us. But it's better not to control just the space, but actually your opponent's weapon. Attack, and I'll show you.
All right, that will do. Now you. The trick is to stay in your stance. As soon as I start to attack, you block. The move knocks the blade aside. Nice. Ah, that's it. Nice. No, not like that. You mustn't hold the sword there. You have to move along with the attack. Again. Too soon again. Not bad. Very. Right, now we'll try it a little faster. Concentrate and block just at the moment I start attacking. I'll strike you from above each time so you can see it well. Try and catch the rhythm. You see the sword move, you move at the same time and deflect it. Ah, that's it. Good. Very good. Дивний якийсь. Коли він змахується, я нічого не роблю. Як тільки він б'є, я одразу натискаю. Nice. Ау. Good, good. Now let's try it at full speed. You probably won't succeed, but that's normal at the start. You must train. Let's go! Давай. Ах ти бляха. Ах ти бляха. Ага, пішов нахрен. Ха-ха. Виходить, дивиш? Виходить, хлопчик. Captain Bernard. Wait a while, Henry. Що? Хто там, бляха? Ти хто там? А, там тачок. Що? Greetings, Sir Hans. What brings you here? I was on my way when I noticed that you're entertaining Sir Radzig's esteemed guest. Not the same as holding a hammer, is it, blacksmith? It's Sir Radzig's orders. I know. I'm actually here to train at the archery range. My hand's grown heavy lately. You don't mind, do you, Bernard? Not at all, my lord. Good day to you, blacksmith's boy. Try not to hurt yourself. Where did we finish? Yeah, leading the opponent where you want him. There's one more way to evade a strike. You simply step aside, attack, and I'll show you. All right, try it. It's important not to move too soon. I'll see where you're going and hit you. But the same will happen if you move too late. I'll attack slowly now. As you see me, raise the weapon, jump aside. It'll throw the opponent off a bit, and there's your chance. Very good. Я не понял, як це робити. Та чекай, бляха, я не понял. А, Shift треба нажимати, бачиш? А, бля. Not like that. Та я не знаю, як це зробити, бля. Та йди ти нахрен, як? Як я маю це зробити? Ти мені не показав як, і чи я маю що зробити тепер? Як? Як я маю це зробити? Ти нахрен! Це случайно вийшло. Випадково вийшло. Never take your eyes off your opponent. You'll see a strike before it's even properly started. Good. Та я не вихилив, алло. Ага, я понял. Та йди нахер.
Не знаю, як це виходить. У мене це не вийде в For битві. today, a trick. You raise the sword to force your opponent to block, but then change the direction of the attack at the last moment, and the opponent won't even know what hit him. Try it. Draw back the weapon, then change the attack zone and strike, so I don't have time to react. No, that's not it. No, again. Well done. Not bad. No, that's not it. Wrong, damn it. All right. No, not like that. Nice. That's it. Well now, that wasn't too bad. Maybe we'll make a soldier of you after all. But don't get cocky. You have to train hard and persistently. You might have talent, but talent alone won't do. Practice. Whenever you've got nothing better to do and you're in the mood for it, you can come and train here with me. I can teach you something more when you're up to it. Це складновато трішки з Don't тобою leave yet. битися. So Radzik also wanted me to teach you archery. Come with me. Зараз ми пана птачика будемо перестрілювати, чи що? Так як я маю... Я навіть не знаю, куди моя стріла летить. Як я маю попасти кудись? А? От поясни мені це, як я маю попасти кудись, якщо я не бачу навіть куди мене моя стріла полетить. От на луках ти знаєш, як якась ціль, ти в неї цілишся і ти попадаєш. Ну, може не завжди, але попадаєш. От, а тут як? Я нічого не бачу. Мене... Як можна? Я то розумію, що я маю цей навчитися, але як я маю навчитися, якщо я навіть не уявляю, куди моя стріла полетить? А я то зрозумів, що я маю відтягувати повністю, а потім відпускати, але як... Та йди. До речі, цей хлоп'як, от він йде, бляха. Що? Пошукаю. Pity on me. The poor wretch. Sigismund and his murderers took everything I had. Fuck! A thief! There's a pickpocket here! Hey, you! Halt! You! Stop right where you are. You there! Stop! Що? Surrender! You'll have to answer for your law break. I saw you stealing. Well, you won't forget this in a hurry, because it'll take a nice pile of coin to fix... You're making a serious... Do you think I'm... All right. You've paid. Give me all the things you stole so I can... Я нічого не вкрав навіть. Іди нахрен. Як я маю... Let's see then. Take this bow, go and stand in position over there, and we can start. And another thing, put on this arm guard. Without it, you could flay your forearm with a bowstring, so be sure to wear it. Thank you, Captain. Save the thanks, and get in position. Now concentrate. A bow ain't exactly the weapon of choice of a knight, but it can come in very handy. You've got two bandits coming at you from a distance. You shoot one in the eye, drop your bow, and draw your sword on the other. Emperor Charles, God rest him, encouraged his subjects to learn archery. He even organized contests in Prague. But
But you wouldn't have gotten far there. You're holding the thing like a piece of firewood. But enough talk. There's the target. Try and hit it. Draw the bow, aim, and release. Try to get a feel for the rhythm. Inhale on the draw, hold your breath for a moment, and then release the string. No jerky movements. Just let the string slide out of your fingers, as if you were about to draw it back more. It's all one movement. The arrow aiming at the target and flying at it. Shoot away. What you have there is a training bow. The arrow drops quickly. Once you've trained a bit, you can get yourself a better one, and then those arrows will fly so fast you won't see them. Don't forget the arm guard. Once you've mastered the bow a bit, you won't need it anymore. That flew nicely. Practice for a while, and no nonsense. Well, that was awful. I didn't imagine a village yokel like you would have much skill, but you failed to meet even my low expectations. I don't know why you're wasting your time, Sir Bernard. Nothing will come of him anyway, and at the first sign of trouble, he'll run away like any other cowardly peasant. After all, he's done it before. What did you say? Calm down, boy. Keep in mind who you're talking to. A braggart who was born with a silver spoon in his mouth. Now, you've really done it. You'll go to the stocks for that. Calm yourself, Sir Bernard. If the blacksmith's boy feels he can prove himself, then let him try. Do you think you can beat me? Well? Any time. Very well. If you defeat me, I'll give you my bow. If you lose, you'll have to pay up. Do you even have any coin? I have enough. Good, then let's get to it. Бляха, як я маю попасти зараз? Ну, сука, от нечесно. Круто, то я зараз маю змагатися з ним. Тоді, коли я навіть не знаю, як стріляти з Йохан. Каєфно, бля. Непогано. О. Та пізда тобі, пан птачик. Все, блядь, ти проїбав. Та і ти можеш посміхати. Окей. 20 очок. 20. Well, I didn't expect that. Probably just wasn't your day, sir. I told you I have a heavy hand, ever since I fell off that horse during the last hunt. What are you grinning about, boy? I think you owe me a little payback. How about a sword fight at the arena? If you like. Sir Hans, is this necessary? Sir Hanush has already had words about you fighting with your subjects. He explicitly told me. I know what he told you. You can just tell him I didn't listen to you. So what's it going to be, blacksmith? If we must. Excellent, then let's go. Пизда, мене щас тут відпиздять нахуй на мечах. Не понял. Ти шо, блядь? Ёбнутый? Не, нихуя, честно будешь. На, блядь. На! Ти, блядь. Ти диви, який він. Правий крос, блядь. Ах, тут бадло, блядь. А хуй там промазал. Ах ты, блядь. А! Курва. Не, нихуя. Та йди ти нахрен, блядь. От мені рукопашна в цій грі взагалі не подобається. От я весь час отримую пизди, блядь, бо я просто не можу нічого зробити. Ага, хрін там.
От я не можу його вдарити просто. От він мене б'є, а я його не можу вдарити. От як я маю його вдарити, бля? Ага. От, розумієш, блядь? Він просто не б'є його. А він мене пиздить, блядь, просто. От це як я це маю зробити? Просто він від усіх вирачує. Всіх ударів. Ну давай, чорт єбаний. От я не зміг уклонитися від нього. От просто оце уклон він теж не працює. Бо я не розумію, як він працює. От як я маю робити те, що я не знаю, як воно працює. Бо мене не об'яснили ні хрена нормально. Сказали, от так ти маєш уклонитися. Як я маю уклонитися? От я получаю просто по лицю. За що я получаю? От по лиці ще раз потримав. От просто я не можу нічого йому. Я нічого не можу йому зробити, просто. А і все. А я просто получаю. От навіть не став до мене, але він мене вдарив, блядь. Скільки я маю його вдарити разів, щоб я хоч щось йому наніс якийсь урон, блядь. А не скільки. Бо він це б'є мене і все, я... Ну добре, голіруч я хоч тренуюся. Я йому там відняв, цього ніфіга. Угу. Так. Це ж класне биття морди без ніякого урону. Це кльово. Я отримую пиздюлей, а він не. Ти бачиш, от я не можу йому нічого нанести, він блокує кожен удар. А я получаю просто. От я як це роблю? Та ну нахрен, блядь. Та це лайно повне, блядь. Іди нахер, я тобі відпіжу мечем, блядь. Заїбав ти, блядь. Я просто не можу тобі відпизити. Іди нахуй. Урод, блядь. Що, не так же? Все? Все, втомився, блядь. А він все одно мене пиздить, блядь. Я не знаю. Ого! Бачиш? Один раз мені це... Я зміг це зробити. А у відповідь не можу його вдарити. Та ну нахуй, бля, я не знаю. Він такий в пизду, блядь. Він просто мене їбашить. Це нечесна хуйня просто. Це нечесно, блядь. Як я маю битися з кимось, я не маю ніяких навичок, а я маю його видати, ну? Просто мене б'є. Ні, це не цікаво, коли мене просто б'ють. Що, бляха, ти ніхуя не отримуєш урону, бляха, я тільки получаю його все одно. Заїбав. Де мій меч, блядь? Запижу тебе, блядь. Іди нахуй, блядь. Мені похуй, що ти, блядь, без зброї. Ти сказав на мечах пиздитися, ти без меча, блядь. Іди нахуй. Well, you got the better of me this time, blacksmith. I must be having an off day. Are you alright, sir? Don't worry your mangy head about me, peasant. We'll see each other again soon enough. You can keep my bow. Its best years are behind it anyway. Ну це хуйня. От він каже, будемо дратися з тобою на мечах, блядь. І виходить на мене з руками. Я йому кажу, ну добре, я тобі чесно бою влаштую.
І він мене просто пиздить, блядь. Он мене просто відпижує, блядь. Я не можу його вдарити, бачиш? Не можу. Оце отак от просто працює отак. От ти не можеш його відпиздити. От не можеш і все. Добре, я на цьому закінчу. Через хвилин 40 ми знову почнемо отримувати пизди. Добре, все. Гарно. Ще 40 минут.